मोर श्री जगन्नाथ को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ भाई भौणी को मोर प्रणाम एवं छोट भाई भौणी मान को मोर स्नेह। आज आस शुणिबा श्री जगन्नाथ कोठी प्रथमे आविर्भाव होइथिले। मनोरम दृश्य पहाड़ी अंचलर एक कन्या तांकर नाम थिला ललिता। ललितार सेवा आउ आमंत्रण रे ब्राह्मण विद्यापति हेले शबर बस्ती रे अतिथि। सबुदिन संध्यारे शबर राजा विश्वावसु विद्यापति को शास्त्र और धर्म उपरे अनेक प्रश्न पचारती। विद्यापति सबु प्रश्नर सरल सहज उत्तर दे विश्वावसु को प्रीत करती। बाप झील उभय विद्यापति दिव्य रूप गुण रे विभोर थिले। दिने अरण्य रे हेला सुंदर उत्सव। ललिता हेला विद्यापतिर कंठी धन। सतरे कौन से भूलीगले अभियानर अभिप्राय राजांकर आदेश। सेदिन संध्यारे विद्यापति प्रश्नटी थोइले ललितांक आगे। जीभ कामुड़ी ललिता कहले ताहा बड़ गोपन कथा, केही जानिबा उचित नुह। से गोपन कथाटी कौन एकथा सबुरी मनरे तुहाई तुहाई उंकी मारे। कौन से गोपन वस्तु, कौन से गोपनीयतार गुमर। गुमर फिटिगले सबकिछि सरी जाए। गुमर जेते पर्यंत रही थाए आग्रहटी सेमिति उच्चाट रही थाए। अभिमान भरा कंठरे प्रियतमा को छल रखी कहिले, मु कौन तमर एमिति केही आपणार नुहे जे से कथा को सुनिबा पई अयोग्य प्रियतमा। सलुज आउ दरद भरा कंठरे उत्तर रखिले ललिता। तुमको क्यों कथा गोपन रखिपारि स्वामी, तमे जो मो हृदयर प्रियवर। एठारु एक क्रोश दूर एक निर्जन वनभूमि गुंफा अछि। तारी भितरे अति गोपन रे सुरक्षित अछंती आम वंशर देवता। तांको केही देखंती नहीं। पुरुष पुरुष धरी आम वंशर ज्येष्ठ संतान से रहस्यमयंकर पूजार अधिकारी होई आसुछंती। विद्यापति आत्मविस्मृत होई गले। आहा कि अभिनव ए संजोग। तेबे प्रभु तांको अभिलाष पूर्ण करिवार सब व्यवस्था करि सारिछंती। अभिलाष तेबे पूर्ण होई जीवो। से अली कले ललिता, मु थरे से गुंफा भितर को जाई पारंती कि। ललिता बापा को विद्यापति जिगर कथा जणाइले। चिहिंकी उठिला भक्ति रे जुड़ुबुड़ु थिबा शबर राजा विश्वावसु। चित्कार करी रक्त चकरी कहला, ई तू कौन कलु? सबु सारी दे। मोर प्रभुर रहस्य प्रकट करदेलु अभागिनी। कांदिला विश्वावसु, कांदिला ललिता। कि अद्भुत से लुहर बन्या। लुहरे 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 ललिता बाप को बुझेला। तम अंते तो आउ केही जणे तांको पूजार्चना करिथांता। हाँ रे माँ, चिंतित होई पचारला से जनक किए। जेतेबेले समय आसीबो मु विद्यापति को सबु बुझेई देबी। किंतु ता पूर्वरु से गुंफा को जाइथिबा बाट तो काहारी को देखाइबा अति गोपन कथा एवं निषिद्ध। ललितार बारंबार अली शुणी बिचरा विश्वावसु सहजरे पाइथिबा योग्य ज्वाई पुअर मुहरे अंध होई चुक्ति रखिला जे एते जदि से व्याकुल हेउची तेबे से आखिरे अंधपुटुली बांधी मो सहित जीव। सेतिकी मात्र मु तार मनोवांछा पूर्ण करदेबी। आखिरे पट्टी बांधी से विश्वापति पछे पछे चलला। चतुर विद्यापति तार बाम हाथ रे मुठाई लेखाई सोरिष बिंची बिंची चली थांती। गुंफा को बाट देखिबा अछपा रहिला। किंतु पहुंची गला परे आखिर पट्टी खोली देइथिले विश्वावसु। विद्यापति आखिरे झलसी आसिला अवर्णनीय नीलाभ द्युति। जो वस्तु ए ज्योति बाहरुथिला ताहा थिला एक क्षुद्र पाषाण फरुआ। कृष्णंकर दिव्य द्युति कलेवर मध्य विकिरण करिपारे ताहाकु जानी परिथिले राजा इंद्रद्युम्न। तांकु सेठारु आवाहन करी आनिथिले श्रीक्षेत्र एवं प्रतिष्ठा करिथिले। अनुरूप भावरे द्वापर जुगरे महाभारत शेषरे शियाली लटा भितर श्रीकृष्ण जाराशवर द्वारा निहत हेले। जाराशवर कांदी कांदी प्रभुଙ୍କ निकटरे दोष स्वीकार कला। प्रभु क्षमा देई सुवदेहरे स्वर्ग गमन वर प्रदान कले।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅସୁମାରୀ ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବନସ୍ତର ରାଜା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପରେ କିଛି ଅସ୍ଥି ଆକାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ତନୁ ଆଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶବର ରାଜ ଜାରାଶବ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଜାରାଶବର ଶେଷ ବଂଶଧର। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରକୁ ବିରାଜିତ ହେବାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ରହସ୍ୟାବୃତ। ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର କନ୍ଦମୂଳ ଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଭୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅରପି ଦେଇଥାଉ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ତାହା ଅଳକାପୁରୀ ପାଲଟିଯିବ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ନୀଳ ପର୍ବତର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ସେ କେମିତି? ସେ କ'ଣ ଅମଳିନ ତୁଳସୀପତ୍ର? ସେ କ'ଣ ଅମଳିନ ସହସ୍ର ଦଳପଦ୍ମ? ସେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦନ୍ତ? ସେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ପିଣ୍ଡ? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାପି ହେବ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଳନା କରିହେବ? ମହାସମୁଦ୍ରର ତଟରେ ବାଲି କଣିକାଏ ସମୁଦ୍ରର ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ହିସାବ କରିବା ପରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅବୋଧପଣ ନୁହେଁ ତ? ଏଷ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼ାତ୍ମା ନ ପ୍ରକାଶତେ ଦୃଶ୍ୟତେ ତ୍ୱଗ୍ରିୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମୟା ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଦର୍ଶିଭିଃ। ନଚିକେତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯମରାଜ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୂଢ଼ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଏତେ ବିରାଟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବମୟ ହେଲେ ହେଁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନତୁବା ସେ ଅଜ୍ଞମକୁ ଘୋମିବା ଅସମ୍ଭବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଅଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଛୁଇଁପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ଅପଚେଷ୍ଟା। ଅନ୍ଧମାନେ ହାତୀକୁ ହିସାବ କରିଥିବା ବିବେଚନା ପରି ହେବ। ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାଳ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଏକୀଭୂତ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ଦେଶ, ଲୀଳାର ସୁଷମା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାପ୍ତି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତହୀନ। ଅମରନାଥ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା ପାଇବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା ଶାନ୍ତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବି। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଲାଭ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଆଲପୋର ବା ଆଲାଗାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା କରାଗଲା। ଏହି ଶିଳା ବିଗ୍ରହ ଅଲାଗାର ବା ଆଲଲ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିବାରୁ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ନାଥ ବା ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ସେ ଆଲାବାରନାଥ, ଆଲାରନାଥ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଲାରନାଥ, ଯିଏ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଦ୍ୱାରା ଶବରୀ ନାରାୟଣ, ଜଗତନାରାୟଣ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋପନୀୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମିଳନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ରହିଛି। ଅଲାଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ପରେ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦିଏ। ଦିନେ ସେ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅବୋଧ ବାଳକ ନାତିକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଗଲା। ବାଳକଟି ବିଚାରା ଯାହା ଯେତିକି ପୂଜା ସାରି ଭୋଗ
ବାଢ଼ିବାକୁ ଗରମ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଟେକି ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସରଳ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ, ଗରମ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ଟେକି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନେଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦିଅ। ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସରଳ ବାଳକର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସରଳ କଥା ମାନି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କବାଟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡିରୁ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବାଳକ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୋଟକା, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଆଉ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରଳ ବାଳକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏକଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲାରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଗୋପନୀୟତା କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଅଲାରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ବେଳେ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ 15 ଦିନ କାଳ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ବି ଅଛି। ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭକ୍ତ ଅଲାରବନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ଆସି ଅଣସର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଶାଣୀ ମହାବୀରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ପଥଭ୍ରମ କରିବାକୁ। ମହାବୀର ଏକ ବିରାଟ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଶେଷକୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ମୋର ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ନୀଳମାଧବ ଏବେ ଅଲାରନାଥ ଭାବେ ପୂଜିତ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋତେ ପାଇବ ଏବଂ ଉପାସିତ ଫଳ ପାଇବ। ଭକ୍ତ ତାହା ହିଁ କଲେ। ସେହି ରୀତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।